राजन मैं तू राजा कहिए, पूमन मैं पूमा, ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करतै पेख रह बिसम्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करतै पेख रह बिसम्मा। जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश। बंदी छोड़ दिवस की शाम नूं असी गुरु हजूर हाजिर हो रहे हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी की पावन रचना का उपदेश, कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। मैं उन्हां गुरु के सिखां तो वारने जाना, कुर्बान जाना, जिहड़े भाव भगत विच आके अपने पुरखियां दे, अपने बजुर्गां दे, अपने गुरु पातशाह जी दे पुरब नूं मनाउंदे, अपने गुरु नूं याद करदे। सो आप वडभागी हो, गुरु की संगत बन के गुरु हजूर हाजिर हो रहे हो। गुरबाणी कीर्तन आप स्रोत पा रहे सीगे। सतगुरु सबना दा भला मनाएंदा, इस पावन बचन की टेक गायन करते हुए रागी वीर कीर्तन का समापन करके गए ने। अगले कुछ पल गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी दे जीवन बृतांत, खास करके जो बंदी छोड़ दाता दा वो सारा तवारीखी क्रम है, उसकी बात पावांगे। गुरबाणी दी अलाही विचार, आही अलाही सोच, अलाही सूहज जो साडे मनां नूं रुशनाउंदा है, उहदी बात करांगे। नाल दी नाल मॉडर्न परसपैक्टिव दे विच, अज दे दौर दे विच इस सारे दी सिग्निफिकेशन इहदी बात होएगी। सो आओ अगले पलां दे विच गुरु महाराज जी दे आसीस ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਤ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ गई बहौड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी, कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया तारी, नाम परयो भगत गोबिंद का लाख राखो, पैज तुम्हारी हर जियो निमाणिया तू मान, न चीजें चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। जो गुरु का तसव्वुर है, गुरु का संकल्प है, वो वाकई च बंदी छोड़ है। वो हर तरह के बंधना तो आज़ाद करने वाला है। गुरु हनेरे तो रोशनी च लैके जाण वाला, गुरु वकारां तो सत्कारी जीवन में ले जाण वाला, गुरु कुमत तो सुमत में लैके जाण वाला, गुरु जीवन दीयां अलामतां तो बरकतां विच लैके जाण वाला है। ये सब गुरु है। ते इस सारे नूं गुरु महाराज ने इजहार विच लिआंदा। अनंद सिंह इजहार का मतलब प्रैक्टिकल वे दे नाल पॉसीबल बनाया, पॉसीबल हुंदा संसार विच नज़र पाया। ये हालांकि घटनाक्रम तो कई बार असीं सोचते छोटा जिहा है कि गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर गए, ग्वालियर कैद किए गए, फिर उस तो बाद रिहाई हुई सारी, पर ये पिछे पूरा पूरा गुरमत स्कूल ऑफ थॉट का जो एक पूरी एक प्लेट, पूरे का पूरा एक प्लॉट आ, पूरी की पूरी एक तवारीखी रंगत आ। धन गुरु नानक साहब मानव कल्याण हित जदों इस धरती के उत्ते कुदरत के बने हुए उस ब्रह्मंडी हुक्म विच आमद लेंदे ते महाराज दुनिया के लोगों को धर्म समझाते। हालांकि ये भी बेनती करांगा
कि जिहड़ी इलिट्रेशन आ, अज्ञानता आ, वो कल भी सी, अज भी है, तो उनके कल भी रहेगी। ये भी कोई कुदरत के दस्तूर का हिस्सा है। जिवें खास करके बंदी छोड़ दिवस ते दीवे बालने, रोशनी करनी, ये सारे का चलन है तवारीखी रूप दे विच भी। पर दीवा सिर्फ बाहर नहीं ना बालना, गुरबाणी तो कहती दीवा अंदर भी बालना आ। पर जे आपां बाहर की बात करिए तो दीवा बालना काहदे वास्ते है? हनेरे नूं दूर करने वास्ते। तो हनेरा वो एक लैवल का नहीं हुंदा, सिर्फ रात दे समय का हनेरा हनेरा नहीं गा। हनेरे दे ते कई रूप ने। हनेरे नूं जिन्नी देर तक बंदा, जिवें सपोज रात आ, अन्ने नूं रात नहीं दिसदी, सुजाखे नूं रात दिसदी है। अन्ने लई तो वैसे ही चानण ते हनेरे का फर्क कोई नहीं रह जाता। जदों बाबा नानक जी आके समाज ते संसार नूं वेखदे ते वो बयान करदे कि मैं देखदा संसार दे विच कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही, कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरा राह ना कोई। महाराज कहंदे मैं वेखदा संसार किवें तुरिया फिरदा आ, इत्थे ते हत्थ पसारिया हत्थ नहीं नज़र पैंदा, इतनी अज्ञानता, इतनी अमूढ़ता, इतना हनेरा। मस्या दी काली बोली रात, ते इस काली बोली रात दे विच चलो कोई छोटा मोटा रोशनी देने वास्ते चानी चढ़ जे तो घट तो घट पूरी रात दूर ना होएगी। कुछ तो राह दिसेगा पर वो भी बिल्कुल छुप गया किते। जिहड़ा सच दा चंद्रमा आ उहदे विच चढ़न दी कोई उम्मीद, कोई किसी रूप की बात ना रह गई। फिर बाबा जी उस चीज़ नूं पॉसीबल बनाउंदे जिहदे च रोशनी हो सके, जिहदे च प्रकाश हो सके। तो ये प्रकाश मनुखां दी जहनीयत विचों आके जीवन दे अमल अमाल दे जरिए धरती दे उत्ते पसरना है। मतलब अज दोपहरे बात थोड़ी जी कर रहा सीगा मैं, गुरु नानक साहब के 6वें स्वरूप ने धरती नूं दस्सिया कंपैशन की हुंदा है, तरस की हुंदा है, कटसी की हुंदी है। अज भी लोग बात करते, मैं बीते च कुछ चीज़ां पढ़ रहा सीगा तो च गल आ रही सीगी कि जिहड़ी सफरिंग हुंदी है इट्स ए पेन। अज भी कोई दौर ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा वधिया दौर है, ऐसा कुछ नहीं हैगा। इसे साल ही कैनेडियन सोयल के उत्ते एबरीजनल कम्यूनिटी एक बड़ी वड्डी सफरिंग के चैप्टर नूं जिहड़ी है वो रिवील करती है, उन्होंने सामने आउंदा आ जदों रेजिडेंशियल स्कूल्स के बिल्कुल नाल वड्डे वड्डे जिहड़े ने अनमार्कड ग्रेव यार्ड्स लभदे ने बच्चों के, छोटे छोटिਆਂ ਦੇ। ये कोई छोटी चीज़ थोड़ा आ, दुख आ, सफरिंग है बड़ी वड्डी। ये सफरिंग सिर्फ वो कल्ले बच्चे की नहीं, सिर्फ उस एक कैनेडियन समाज के हिस्से की नहीं, समुचे कैनेडियन कम्यूनिटी की है। खबरां पढ़ते तुसीं इमैजिन करते, सोचते, घरां दे विच तुहाडे बच्चे होणगे, आले दुआले बच्चे खेडते होणगे, एहसास किया जाए हद हो गई। एडे क बच्चे नूं चक्या होएगा, इन्ने क बच्चे नूं किते लियांदा होएगा अंडर द नेम ऑफ एजुकेशन, अंडर द नेम ऑफ टू बिकम हिम civilized citizen, and then they killed him or her, and even they didn't bother to actually report properly. फैमिली ने रिपोर्ट तक नहीं दी गई। सो ये सारी चीज़ बिनती पहली रूप च कर रहा हूँ, हनेरे नूं आइडेंटिफाई करना। हनेरा दुख का भी ना है, हनेरा सफरिंग का भी ना है। सो इस सारी चीज़ नूं इस लैवल ते एहसास ना। चलो इस नूं एक पासे रखते हैं एक रूप दे विच, दूसरे लैवल ते आ जाओ। इन्हां दिनां च जदों असीं इत्थे बंदी छोड़ दिवस मना रहे हैं, ग्लासगो दे विच ग्लोबल वार्मिंग के उत्ते बड़ी वड्डी कन्वेंशन हो रही है। नो डाउट बंदा जे थोड़ा जिहा भी ध्यान दे तो पता लग रहा है कि जिहड़ा ग्लोब आ ये ऑलमोस्ट अपने अखीरले साहां ते आ रहा है। ये कोई शक है ही नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं विनती की हनेरे नूं आइडेंटिफाई करना, सफरिंग नूं आइडेंटिफाई करना, पेन नूं, चैलेंज नूं, तकलीफ नूं, हर चीज़ नूं, क्योंकि ये समा आ कई बार हुंदा। फिर देखो नाउ इट इज़ वी आर लिविंग इन मोनोक्रॉनिक सोसाइटी। ये जिहड़े फैसटीवल्स हुंदे ने ना, ये सिर्फ तो सिर्फ हासे ठट्ठे दे नहीं हुंदे, ये एक्चुअली फैमिली नूं रिफ्लैक्ट करने वास्ते भी हुंदे ने, अपने आप नूं देखण वास्ते, आले दुआले नूं देखण वास्ते। ये समा हुंदा है टू सिट टुगैदर, टू टॉक अबाउट इट, टू एक्चुअली गेट सम सॉर्ट ऑफ एनलाइटमेंट in the all actually some whatever happening in actually in our surroundings, in our families, anywhere। जो भी हनेरा उस सारे नूं आपां रोशन करना है। आपां किवें करांगे? ਉਹਦੀ बात होनी चाहिए, ਉਹਦੀ गल होनी चाहिए। सो ये सारे रूप दे विच सो इहदे च बात की जाए तो यह भी सच्चाई है, बड़ा वड्डा चैलेंज है, बड़ी वड्डी एक तरह दे नाल
ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਲਾਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਰਜੇ ਹਰਾਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਵਧਣੋਂ ਘਟੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਸਟਿਕ ਵੈਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਰਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਥੋੜਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਰਿਟਨ ਔਨ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਕਾਰਸ ਕਿ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡਸ ਜਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਵੇਦਨ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖੀ ਰੰਗ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਯਰਕ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਰਜ ਵੀ ਕੌਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਦਨ ਦੁੱਖ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਮਾਰ ਲਏ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੂਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਚਨ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਟਸੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਮੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਏ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਬਾ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਛੋਟਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਜੇ ਡਾਇਲੇਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਗੜੈਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਅਸਰਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਪ ਬਣਾ ਲੇ
ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੱਲੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਆ ਮੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ। ਅਕਸਰ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵੋਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਫ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਹੋਂ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੇ ਵਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਫ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ तो मुमकिन सही मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। ਸਮਾਂ ਸਲਵਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਯਰਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਨਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਈ ਬਦਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ तो मुमकिन सही। नो डाउट ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ and I'm ready for that. I will do that. But at the same time, time is going to witness something totally different. And Jahangir, I think you're not ready on that level, but let me tell you, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਉਸ ਲਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ तो मुमकिन सही मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। कहने लगे फसीनो आतिश बहुत सर बुलंद सही मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। ऐ मेरी परवाज को रोकने वालों मेरे हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। मेरी परवाज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੌਰ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਤਵਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਟਸ ਐਨਫ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਫਤਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰੋ ਰਿਵੈਂਜ ਬੇਸਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਈਏ ਨਾ। ਰਾਹ ਤੇ ਉਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜੰਗਜੂ ਯੋਧੇ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1606 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਾਊਂਡ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ। ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇਖਦੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੰਗਜੂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਦੀ ਆਪਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਦੀਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਬਾਜ ਬਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਰਰੇ ਬਾਜ ਮੇਲ ਆ, ਜ਼ੁਰਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਬੈਂਫ ਗਏ ਹੋ ਆਪ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੈਲਗਰੀ ਸਾਈਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 1-2 ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬਾਜ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਵਾ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪੰਛੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਡਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਕੇਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅੱਖ ਦੇ 4 ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਡਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ, ਮੂਵਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਦਾ ਮੂਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਦਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਕਾਫੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਲੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਫੋਕ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਲੜਾਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਯੋਧੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮੂਵ ਬੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਚਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ
ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪੇ ਸਜ਼ਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਟੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਆਇਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਗਿਰਾਂ ਗਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਜਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਗੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਬਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਆਗੂ ਨੇ, ਅਸਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੂਪ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ,
इन्हें तो साढ़े लिए मुसीबत खड़ी करती है, बगावत होएगी। इतना मुहाज, इतनी लोग उठ उठ के आ रहे ने, हुण कीता की जाए। गुरु हरगोबिंद साहब नूं 3 साल कैद रखिया। 3 सालां च हालात बदल गए, बिल्कुल ऐसे हालात बन गए कि सिख संगतां दा मुहाज हट ही नहीं रहा। हुण जहांगीर दे उत्ते बात सीगी, प्रैशर होया कि हुण की कीता जाए। उसनूं उहदे बिले जिहड़े क्लोज एडवाइजर सीगे उन्हां कहा, शहजादा बादशाह बन गया धक्के दे नाल, लोकां ने लंबा समा रहन नहीं देना। तेरे आले दुआले दे सारे सर्कल दे च बात हो रही है, बगावत पैदा होएगी, उस तो पहले नूं गद्दी तो लाओ। वो कहने लगा बगावत आपां होण ही नहीं देनी, आपां उदों पहलां बदल दिंदे आ। किवें बदलोगे? गुरु हरगोबिंद साहब नूं छड्ड दिंदे आ। हुण बात आ गई गुरु हरगोबिंद साहब दे हक दे विच। यह है डिप्लोमैटिक विक्टरी एक्चुअल लैवल ते। बिना तीर तलवार चलाए तो वक़्त दे हाकम नूं, बादशाह हिंद नूं गोडियां दे भार लै आउणा। यही एक्चुअल लैवल ते जिहड़ा है इस पुरब दी रोशनी है। यही असल दे जिथे विक्टरी है, इत्थे जेतूपुणा यही है। आप ये भी देखो, गुरु हरगोबिंद साहब 4 जंगां लड़दे ने, उन्हां 4 जंगां दे विच जहांगीर मनोवर नहीं गा, उन्हां 4 जंगां शाहजहां भी मनोवर नहीं गा। हाँ, ਜਿਹੜੀ एक ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਫੈਨੈਟਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਮੁਹਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਟਰੰਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਐਲੀਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ जो वाशिंगटन हिल दे विच होया, जो कैपिटल विच होया, उत्थे सारे दा सारा मुड़ के मूँह छुपाण नूं जगह ना मिले। अपने ही रिपब्लिकन जिहड़े ने खिलाफ हो गए, कहंदे आ तमाशा करना सी तुसीं। एक्चुअली हुंदा इसे रूप दे विच जिहड़ी वो फैनैटिक सोच लगातार फैलाई गई सी, उस सोच दे विच सूबेदार सारे दे सारे जिहड़े ने वो घिरे। वो जलंधर वाला सूबेदार सीगा, वो सूबेदार लाहौर सीगा, ये सारे लोग मुहाज उठ उठ के गुरु साहब के खिलाफ जंग करने वास्ते आए। 4 जंगां दे गुरु हरगोबिंद साहब दे। बादशाह कोई जंग विच नहीं आया, ना जहांगीर ना शाहजहां। ईवन आप होर मंजर देखोगे, गुरु तेग बहादुर साहब के उत्ते औरंगजेब ने अटैक नहीं किया। गुरु साहब बगानियां दी बांह फड़न वास्ते दिल्ली गए, उत्थे जिहड़ा हैगा सीस देण वास्ते। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੁਤਬੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਟਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮਿਟੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸਚਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਨੀਂਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਹਿਸਾਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। महाराज ने संदेहा भेजा, जो किले संदेश आया, सरकारी ऑर्डर आया जी तुहानूं छड्डिया जा रहा। गुरु महाराज कहते जहांगीर नूं जाके कह दिओ ये चिड़ियां दी खेड नहीं है, चिड़ियों ज्यों ज्यों चिड़ियों मर जाओ ना। ये लैके वो आया, जावांगे अपनी शर्त ते, जदों बात होएगी। ये थोड़ा गल आ, हिसाब किताब इत्थे अकाउंटेबिलिटी आउंदी है। फिर जहांगीर नूं लगा भी ओहो हुण ते हिसाब देना पएगा। उस हिसाब दे विच फिर चंदू उहदे अपने गुनाह दी सज़ा भोगदा है। उत्थे फिर मुर्तजा खान अपनी गुनाह की सज़ा भुगतदा है। शेख अहमद सरहदी कैद हुंदा है जिहड़ा सारा रोल प्ले करदा सारा दा सारा। आखिरकार ये सारियां चीज़ां होईयां। बाद विच मैं कुछ सोर्सिस चैक करदा, गुरु साहब दे सिख कई बारी पुछदे महाराज सारियां नूं सज़ा मिली, आखिरकार जिम्मेवार तो जहांगीर भी सीगा, इनू सज़ा क्यों नहीं मिली गुरु अर्जन साहब की शहादत की? तो गुरु हरगोबिंद साहब बयान करते कहण लगे जिड्डी सज़ा ये भुगत रहा एडी तो कोई भुगत ही नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन गद्दी ते बैठा, गद्दी ते बैठना सीगा अकबर दे पोते ने, पर होया कि खुसरो गद्दी ते बैठण वास्ते सारी वसीयत ओहदी सी। ये ते जिहड़े हुकूमत दे विच रैडिकल एलीमेंट सीगा, जिहड़ा एक तरह का मोमनी धारा का वो रंग लैके बैठा सीगा, जिहड़ा कहिंदा सीगा कि हिंदुस्तान दौलत इस्लामिया, असीं इत्थे जबरन जिहड़ा हैगा कन्वर्जन करांगे, असीं सब चीज़ां करनगे। वो सारे लोग इन्हें नाल लाए ते नाल ला के गद्दी ते बैठा। जदों हुण गद्दी ते बैठ गया
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਜਿੱਥੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਭਾਵਪੂਰਤ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੈਕਰੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਰਵਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਈ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟਦੇ, ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਵਾਜਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਬੇਅੰਤੀ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਕੀਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹਿ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ? ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਫਤਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੌਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟਣਗੇ, ਪਰ ਛੁੱਟਣਗੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੁੱਟੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਚੋਗੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਯਾਦ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਗਾਵ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ। ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੈਂਸ ਤੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਕਰੇਜ। ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ
ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 24% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੀ GDP ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮਰਕਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਇਆ ਜੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਹਿਦ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅਹਿਦ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਹਿਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।